lepas Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita boleh memulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار آمية. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين
عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنما عليهم مؤصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Rosdi Agos Bentaha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia,
diiringi oleh barisan Dieka Hormat dan tetamu jemputan. Hadirin dipersilakan duduk. Yang berbahagia Datuk Rasdi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Yang berusaha Teknologis Kamruzaman bin Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Teknologis Dr. Muhammad bin Yusof, Pengarah EdTech JTN Kampus Kuala Langat. Pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah EdTech JTN Zon Tengah, barisan timbalan pengarah serta tolong pengarah, para kaki tangan dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang ke program IHA Ramadan EdTech JTN Kampus Kuala Langat bagi tahun 2025. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada petang ini dalam majlis yang mulia ini. Al-Quran diturun sebagai penyuluh, membaca di kurnia pahala dan rahmat. Angkat doa jari 10, doa minta biar selamat. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada petang yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan mengambilkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Akmal bin Asmahadi. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program IHA Ramadan tahun 2025 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, ketegasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengaturkan ucapan terima kasih kepada saudara Ahmad Akmal bin Asmahadi di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis kita pada petang ini akan diteruskan dengan bacaan surah 3 Gul dan doa khatam Quran yang akan dipimpin oleh saudara Ahmad Akmal bin Asmahadi.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا
وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Bunga melur bunga kenanga cantik disusun peneri anjung. Al-Quran bagaikan intan permata, Al-Quran dijunjung, umat disanjung. Alhamdulillah, dengan bacaan doa khatam Quran sebentar tadi telah lengkaplah program Tadarus @Tech JTM Campus Kuala Lengat bagi tahun 2025. Untuk makluman para hadirin sekalian, sepanjang Ramadan kali ini telah berlangsung beberapa aktiviti bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan pada tahun ini. Antaranya adalah program Tadarus Al-Quran yang telah melibatkan barisan kaki tangan dan juga pelajar bermula daripada 3 Mac 2025. Selain daripada itu, terdapat juga program Celik Al-Quran di mana terdapat 2 orang fasilitator Celik Al-Quran yang telah membantu pelajar-pelajar semester 1 dalam memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Berlangsung juga solat tarawih di Surau Ar-Rahman pada setiap malam yang diimamkan oleh pelajar sendiri dan juga program memasak bubur lambuk yang telah dijalankan pada pagi tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, pada petang ini juga akan diadakan sesi penyerahan sumbangan kepada pelajar asnaf. Sumbangan-sumbangan ini adalah daripada individu dan juga syarikat. Terima kasih diucapkan kepada semua pemberi sumbangan. Semoga anda semua sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, majlis kita diteruskan lagi dengan ucapan dari Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Oleh itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Nosdi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Ramadan, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia serta izin dapat kita bersama-sama pada petang yang ceria ini bersempena dengan majlis khatam Al-Quran dan Ihya Ramadan bagi di Kuala Lengat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih atas inputan. Kebetulan kami ada mesyuarat Ketua Pengarah bersama dengan pengarah-pengarah JTM di sini. Terima kasih kepada Pengarah Kuala Lengat kerana telah menyediakan venue satu program yang segini indah. Dimulakan dengan tadi saya dapat bersama-sama berlakon lah kan, mengacau pula mengacau bubur lambuk. Saya takut saya tercampur-campur bahasa, nanti terkeluar bahasa Jawa saya. Mengacau bubur lambuk, tapi di sini unik sikit, katanya di sini bubur lambuk darat, di mana semua rencah-rencahnya dimasuk kemudian selepas nasi panak bubur ni masak. Berbeza dengan tempat-tempat lain yang kita tumis dahulu rempah-rempah, kemudian dimasukkan air baru dimasukkan beras. Berbagai kaedah lah, masing-masing ada keunikan masing-masing. Bukan itu yang saya nak bincangkan pada petang ini. Apa yang paling penting bagi saya ialah
bersempena dengan Ramadan ini, kita ambil iktibar amalan-amalan baik yang kita telah laksanakan sepanjang tempoh berapa hari? 20 hari, 22 hari. 22 hari. Hari ini hari 23 kan? 23. Sudah tentu banyak himpunan-himpunan pahala-pahala, sama ada yang wajib maupun yang sunat, telah kita laksanakan sepanjang tempoh Ramadan ini. Sebab inilah bulan yang kita tunggu-tunggu sepanjang tempoh setahun ini. Sebab di sinilah letaknya salah satu malam yang istimewa, yang sama darjatnya dengan 83 tahun ataupun 1000 bulan. Kalau kita laksanakan kebetulan malam ni ganjil kan? Ni malam ganjil. Jadi kalau jatuhnya malam ini dan kita teruskan dengan kita punya khatam Al-Quran dan tadarus, mudah-mudahan pahala-pahala yang baik itu diumpamakan seperti kita beribadah sepanjang 1000 bulan pada bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama sepanjang tempoh berpuasa ini Ramadan. Bukan semua di kalangan kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan pada kali ini. Ada rakan-rakan kita yang begitu bersemangat untuk bersama-sama ketika Ramadan, tapi tak sempat. Tapi kita diberi kesempatan ni, kita gunakan kesempatan sebaik mungkin. Majlis khatam Al-Quran ini, tadarus dan khatam Al-Quran ini satu perkara yang baik. Kita bukan saja membaca, tapi juga kita perlu memahami setiap ayat. Dan yang paling penting bagi kita ialah setelah kita faham ayat-ayat itu, kita perlu amalkan apa yang diajar oleh Al-Quran. Sebab setiap patah baris ayat dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah. Kalau kita baca Al-Quran, kita seolah mendengar sendiri perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ikutkan pada ustaz-ustaz, bukan saja membaca, mendengar pun dah pahala. Melihat Al-Quran pun satu pahala. Kalau ikut pada surah Al-Baqarah ayat kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dia bukan petunjuk pada Muslim ataupun petunjuk pada mukmin atau petunjuk kepada manusia, tapi petunjuk pada yang bertakwa. Nak capai tahap takwa, mudah-mudahan kita mencapai ke tahap yang tu bersama-sama kita berusaha. Maka majlis khatam Al-Quran ini bukan sekadar menandakan tamatnya bacaan Al-Quran kita. Ini bukan satu titik permulaan untuk kita terus istiqamah, membiasakan diri dalam Al-Quran dan menghayati kalimah-kalimah serta perintah-perintah yang diturunkan terus kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Dan dijamin oleh Allah bahawa Al-Quran ini akan kekal di muka bumi ini, terpelihara dan akan dipelihara. Bulan Ramadan dan majlis Ihya Ramadan ini adalah sesuatu yang perlu kita abadikan kerana di dalamnya ada rahmah, kemudian ada keampunan, dan kita masuk ke fasa yang ketiga. So sama-samalah kita berlumba-lumba untuk memenuhi fasa ketiga ini supaya kita dapat manfaat dan pahala-pahala yang kita telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis oleh Bukhari, Muslim
barang siapa yang berpuasa di dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Saya petik hadis. Semoga amalan kita sepanjang bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua diberi kekuatan untuk terus istiqamah dalam beribadah, bukan saja di bulan Ramadan tetapi juga sepanjang hayat kita. Sebab telah dijanjikan bahawa Ramadan ini sebagai satu apa kita panggil? Bukan kuliah, apa panggil? Sebagai satu platform untuk kita mendidik. Apa dia ayatnya? Tarbiyah. Sebagai satu college, sebagai satu platform sekolah untuk kita membiasakan diri dengan Al-Quran. Madrasah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan syabas atas penganjuran majlis ini. Bukan senang nak mengumpulkan seramai ini. Bukan senang nak memasak 2 periuk besar bubur lambuk. Banyak kes di mana bubur lambuk ni jadi bubur som-som. Tak jadi bubur lambuk. Bergantung pada kaedah timing yang tepat, rencah yang digunakan dan bahan-bahan yang dimasukkan. Kalau yang kayangan tu dia ada udang dia kan, selak udang pun nampak bubur. Kalau kat sini korek-korek bubur pun dapat udang. Kita level pertengahan purata, average, mudah-mudahan sedap. Dan setiap kayuhan, setiap potongan daun-daun bawang itu ada pahala untuk kita semua, insya-Allah. Semoga usaha ini dapat menghidupkan Al-Quran dan menghayati Ramadan supaya dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tidak terlalu awal agaknya. Maaf zahir batin walaupun tak pernah bersua. Tapi agaknya terbaca di dinding-dinding Twitter @JTM tu agak terguris di hati. Saya minta maaf banyak-banyak. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Rospi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Di atas ucapan itu tadi, mohon kepada Datuk Ketua Pengarah untuk kekal berada di atas pentas bagi meneruskan majlis penyerahan sumbangan. Hadirin, untuk menyempurnakan sesi penyerahan sumbangan, majlis dengan ini menjemput Teknologis Dr. Muhammad bin Yusof, Pengarah Attack JTM Kampus Kuala Langat, bersama-sama Teknologis Kamaruzaman bin Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia, untuk naik ke atas pentas bagi mengiringi Yang Berbahagia Datuk Rospi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Dipersilakan. Majlis dimulakan dengan serahan kepada yang pertama, peserta tadarus untuk kaki tangan. Oleh itu, dijemput wakil Encik Mas Haizal bin Muhammad untuk naik ke atas pentas. Untuk makluman para hadirin, pada tahun ini seramai 26 orang kaki tangan telah menyertai program tadarus. Seterusnya dijemput untuk peserta tadarus pelajar. Oleh itu dijemput saudara Muhammad Imran bin Muhammad Sofi. Juga untuk makluman, pada tahun ini seramai 40 orang pelajar telah menyertai program tadarus. Seterusnya bagi menghargai imam dan bilal solat tarawih, dijemput saudara Ahmad Akmal bin Asmahadi. Pada tahun ini terdapat 2 orang imam dan 2 orang bilal daripada kalangan pelajar.
Seterusnya untuk fasilitator celik Al-Quran dijemput Wakil Muhammad Amirul Hazim bin Zulkifli. Hadirin, kita teruskan pula dengan 21 orang pelajar asnaf. Kita mulakan dengan Arifah Najwa binti Hamidin. Irma Ridianti binti Jadudin Bursa. Seterusnya Nur Erin Natasha Alia binti Azlan. Nur Akmalina Soleha Idris. Nur Rabiatul Aisyah binti Sajahan. Nur Shazlina binti Razak. Nur Syamimi Najihah binti Syarif. Asyah Nabihah binti Ishaq. Nurin Amalin binti Zanal Abidin. Insyirah Huda binti Ahmad Ridwan. Nur Rizki Hidayah binti Rizwan. Esma Daniel bin Esmadi. Muhammad Haris Haikal Ji Yili bin Muhammad Abdul Karim Ji. Muhammad Hafizul bin Muhammad Zaini. Muhammad Aimi Amirul bin Muhammad Asnur. Irfan Hakimi bin Zaidi.
Nazihan bin Nazuzi, Aiman Zakwan bin Adnan, Firdaus Hakimi bin Amran Yuno, Hairil Azmizal bin Darwis, dan Muhammad Danish Farhan bin Hamsani. Dan kita beralih kepada sesi sumbangan terakhir, iaitu sumbangan kepada pekerja landscape dan kebersihan. Oleh itu dijemput wakil Puan Lili Mahisah binti Muhammad Kamal. Hadirin, Alhamdulillah tamatlah sudah penyerahan sumbangan kepada penerima sumbangan sekalian, dan sebagai tanda penghargaan kepada Datuk Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia atas kesudian menyempurnakan sesi pilihan sumbangan, majlis dengan berbesar hati mempersilakan Teknologis Dr. Muhammad bin Yusof, Pengarah EdTech JTM Kampus Kuala Langat, untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda penghargaan. Majlis Kamaruzaman bin Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Dan seterusnya dipersilakan Tuan Pengarah untuk menyerahkan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Rospi Agus bin Taha, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia. Terima kasih diucapkan kepada semua tetamu kehormat atas kesudian menyempurnakan majlis kita pada petang ini.